ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੁਖੇਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਖੇਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਨਸੀਐਫ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੀਓਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ 1992 ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨਸੀਐਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੀਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਨਸੀਐਫ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो हुण सोडियां 3 क्लासेस लग रही ने। एक तो प्री प्राइमरी पॉलिसीज़ वाली जो कि यह क्लास है, दूसरी थोड़ी जीके की क्लास चल रही है, तीसरी जो कि क्लास थोड़ी कल ही शुरू हुई है, करिकुलम की क्लास थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है। एक लैक्चर हले वह गया, आप फर्स्ट चैप्टर उसका स्टार्ट किया लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग बारे आप पढ़े है, अज वाले लैक्चर के आप टीचिंग बारे पढ़ांगे। तो सारिया क्लासिस तुसी रेगूलर लगानिया ने, पोस्टां कदे भी आ सकदियां ने। अपना यह सोच के टाइम ना खराब करो कदों आनगियां या नहीं आनगियां। ठीक है, एंटिटी की है तो तुसी कोई ना कोई एग्जाम दोगे। जिमें कि मैं हर बार कहनी हाँ, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग लई किते ना किते कोई ना कोई पेपर दे विच अपीयर जरूर करोगे। ठीक है, तो सोनू यह सारा सिलेबस आना चाहिए है। तो हुणी तो अपनी तैयारी नूं तुसी पक्का कर लो। क्लीयर है स्टूडेंट्स? करिकुलम की क्लास का एक ही लैक्चर गया है हले तक, वो क्लास भी तुसी लगानी स्टार्ट कर लो। ठीक है, देखो वैसे ये वाली स्लाइड आपां लास्ट क्लास दे विच पढ़ ली सीगी, पर आपां हुण एनसीएफ के बारे ही पढ़ने। तो एक बार आपां ओवरव्यू ले लांगे दोबारा तो। ठीक है, एनसीएफ 2005 के तहत परिपेख सुधार। ठीक है, एनसीएफ 2005 ਦੇ तहत परिपेख सुधार। एनसीएफ की फुल फॉर्म की सी? नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। की सी जी? नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीईआरटी। नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, एनसीएफ की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो की आऊगा? नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। उस तो बाद 2005 एनसीईआरटी की फुल फॉर्म द नैशनल काउंसल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, द्वारा प्रकाशित सब तो ताज़ा दस्तावेज है। ठीक है, यह एनसीईआरटी द्वारा सब तो ताज़ा प्रकाशित किया होया दस्तावेज है। इस विच एक दूरदर्शी डिज़ाइन है जो अध्यापन ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋٹے ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਅਗਵਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ करना। ठीक है, ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਅਗਵਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਓ ਬਸ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। इस तरह यह उन्होंने ढुकवें सिक्ख्या शास्त्रां की वरतों करते हुए वधेरे प्रभावशाली अध्यापन प्रोग्रामां नूं डिज़ाइन करन विच मदद करता है। यह आधुनिक समय विच विद्यार्थियों दीयां बदलदियां लोड़ां नूं पूरा करन लई एक सिलेबस का सुझाव दिंदा है। नतीजे वजों एनसीएफ 2005 ने साडी स्कूली प्रणाली विच एक महत्वपूर्ण तब्दीली की। इसका 22 भाषावां विच अनुवाद किया अते कईयां दे सिलेबस नूं प्रभावित किया। ठीक है, यह मैं तुहानूं बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी सी लास्ट क्लास के विच। अज आपां हुण इहदे पढ़ांगे इन्हां दे टीचे की सी। ठीक है, इन्हां दी लोड़ की सी? राष्ट्रीय पाठक्रम फ्रेमवर्क 2005 की लोड़ अते टीचे। ठीक है, राष्ट्रीय पाठक्रम फ्रेमवर्क 2005 की तां लोड़ पई। ठीक है, तो इहदे की टीचे सीगे? 19 जुलाई 2004 ਨੂੰ एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय पाठक्रम फ्रेमवर्क ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ फैसला किया। ठीक है, 19 जुलाई 2004 कदों ਸੋਧਣ ਦਾ फैसला किया? 19 जुलाई 2004 ਨੂੰ एनसीईआरटी ने किसने ਸੋਧਣ ਦਾ फैसला किया? एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय पाठक्रम फ्रेमवर्क ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? फैसला किया। मनुखी संस्थान विकास मंत्रालय ने इस लोड़ नूं अगे एनसीईआरटी नूं दस्सिया। फिर जी की होया?
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸੀਗੀ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ NCERT ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਬਰਡਨ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਬਰਡਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, 19 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ NCERT ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ NCERT ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਬਰਡਨ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਠਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਆ ਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ, ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਤੱਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਤੱਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਲਚਕਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਲਾ ਲਚਕਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਲਚਕਦਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਫਿਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਪਰੁਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਉੱਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ NCF 2005 ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਪਰੁਕਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ NCF ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ NCF 2005 ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਮਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, NCF 2005 ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਡੈਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ? ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ NCF 2005 ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ NCF ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, NCERT ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਤੇ ਟੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਣਤਰ ਤੇ ਤਾਤੇ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਸੀ? ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਲਚਕਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ NCF 2005 ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ NCF 2005 ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। NCF 2005 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ। ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੀ ਨੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਰੋਟ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਰੋਟ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ
होर मौक़िਆਂ ਦੀ आग्या दे के सीखण दे इस पद्धर ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ठीक है, इस फ्रेमवर्क ने की ਕੀਤਾ जी फोकस ਨੂੰ ਇਕਸਾਰੋਟ सीखण ਦੇ तरीकों तो ज्ञान के निर्माण ठीक है अते ज्ञान के निर्माण अते सरगर्म सीखण वाल तब्दील कर दिता। ज्ञान के निर्माण अते सरगर्म सीखण वाल तब्दील कर दिता। उस तो बाद इसने विद्यार्थियों नूं हत्थी तजर्बियां ठीक है इन्होंने की किया जी विद्यार्थियों नूं हत्थी तजर्बियां राही होर मौक़िਆਂ की आग्या दे के सीखण दे इस पद्धर नूं उत्साहित किया। इसने विद्यार्थियों नूं हत्थी तजर्बियां राही होर मौक़िਆਂ ਦੇ आग्या दे के सीखण दे इस पद्धर नूं उत्साहित किया। इसने पाठ पुस्तक सभ्याचार तो दूर जाण दा एक नवा संकल्प भी पेश किया। ठीक है, पाठ पुस्तक सभ्याचार तो दूर जाण दा एक नवा संकल्प भी पेश किया। ਅਤੇ इस सब ने सिक्ख्या प्रणाली ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ विद्यार्थी केंद्रित बना के इस विच बहुत लोड़ींदी तब्दीली लिआंदी सी। NCF 2005 ਦੇ पाठक्रम ਦੇ दृष्टिकोण ने भी साडी मुख्य धारा प्रणाली के अंदर एक पैराडाइम बदलाव लियाया है क्योंकि यह जीवन विच एकत्रित पृथक अनुभवों द्वारा संकल्पिक समझ नूं विकसित करन उत्ते वधेरे ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है जी, ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੇ ਕੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਇਕਸਾਰੋਟ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ होर मौक़िਆਂ की आग्या दे के सीखण दे इस पद्धर नूं उत्साहित किया। ठीक है कि वह हत्थी तजर्बे करन। इसने पाठ पुस्तक सभ्याचार तो दूर जाण दा एक नवा संकल्प भी पेश किया। इस सब ने सिक्ख्या प्रणाली नूं वधेरे विद्यार्थी केंद्रित बना के इस विच बहुत लोड़ींदी तब्दीली लिआंदी। NCF 2005 के पाठक्रम ने दे दृष्टिकोण ने भी साडी मुख्य धारा प्रणाली के अंदर एक पैराडाइम बदलाव लियाया है क्योंकि यह जीवन विच एकत्रित पृथक अनुभवों द्वारा संकल्पिक समझ नूं विकसित करन उत्ते वधेरे ध्यान केंद्रित करता है। क्लीयर है, चलिए जी अगे। अज आपां बस NCF भी कंप्लीट करांगे। ठीक है, उस तो बाद कल तो आपां नवा अपना शुरू करांगे नवा चैप्टर। ठीक है, फिर इसने एक विद्यक प्रणाली की कल्पना की जी। इसने एक विद्यक प्रणाली की कल्पना की जिस विच सीखना दिलचस्प अते स्थाई सी। ठीक है, एक यह जी विद्यक प्रणाली की कल्पना की जिस दे विच सीखना दिलचस्प अते स्थाई सी अते इस दे लई इसने विद्यार्थियों लई सीखण की प्रक्रिया नूं होर चुनौतीपूर्ण बनाउण दा सुझाव दिता। इसलिए फिर इन्हें विद्यार्थियों की मतलब सीखण की प्रक्रिया नूं होर चुनौतीपूर्ण बनाउण दा की दिता जी सुझाव दिता। इस पाठक्रम ढांचे ने लिंग पक्षपात वर्गियां समाजिक परंपरा ਜਿਹੜੀਆਂ कि अपनी परंपरा बनिया ਹੁੰਦੀਆਂ ने ठीक है दी भी निंदा की। ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ दूरदर्शी दृष्टिकोण द्वारा विद्यार्थियों विच स्वै पहचान पैदा करन ਅਤੇ विकसित करन की कोशिश की। क्लीयर है जी, क्लीयर है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है। बिल्कुल सिंपल चीज़ां ने, एक बार आप दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, इसने एक की किया जी सब तो पहला विद्यक प्रणाली की कल्पना की। ठीक है, इसने एक अजिही विद्यक प्रणाली की कल्पना की जिस विच सीखना दिलचस्प ते स्थाई सी। ठीक है, सीखना इंटरस्टिंग हो गया तो एक मतलब स्थाई चीज़ होगी। ठीक है, रुकी हुई भी हाँ ये सीखना ही है। अते इस दे लई इसने विद्यार्थियों लई सीखण की प्रक्रिया नूं ठीक है इस करके NCF ने विद्यार्थियों लई सीखण की जिहड़ी प्रक्रिया सी उहनूं होर चुनौतीपूर्ण बनाउण दा सुझाव दिता। ठीक है, इस पाठक्रम ढांचे ने लिंग पक्षपात वर्गियां समाजिक जिहड़ियां परंपरा बनिया हुई सी उन्हां दी भी निंदा की। अते इसने दूरदर्शी दृष्टिकोण द्वारा विद्यार्थियों विच स्वै पहचान पैदा करन अते विकसित करन दी भी कोशिश की। क्लीयर है स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ आ गया। नैक्सट आ जाओ।
फिर की गलत होया जो इन्ना कुछ हो गया, ठीक है। उस तो बाद गलत की होया आप उहदे बारे पढ़ांगे हुण कि की गलती रह गई या की गलत होया, ठीक है। NCF 2005 ने विद्यार्थियों उत्ते पाठक्रम के बोझ नूं घटाउण लई विकल्पां दा सुझाव दिता, ठीक है। ਜਿਹੜਾ NCF ਸੀ मतलब पाठक्रम के बोझ नूं घटाउण लई उन्हां ने विकल्पां दा सुझाव दिता सीगा। हालांकि इस दियां सिफारिशां नूं हिस्सेदारां दी बेमिसाल शमूलीयत दी लोड़ सी, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨਾਕਾਫੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ NCF 2005 ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ठीक है जी। हुण इन्हां ने की कहा कि NCF ने विद्यार्थियों के पाठक्रम का बोझ घटाउण लई विकल्पां का सुझाव दिता सी, लेकिन जिहड़ियां इहदियां सिफारिशां सी उहनूं कई हिस्सेदारां दी बेमिसाल शमूलीयत की लोड़ सी, ठीक है। फिर भारत विच स्कूली प्रणाली की जिहड़ी जमीनी हकीकत जिहड़ी रियलिटी सी ओह उस टाइम प्रभावशाली नहीं सी क्योंकि बहुत सारे अध्यापक या फिर जिहड़े प्रशासनिक स्टाफ मैंबर सी वो ना तो सिर्फ फंडां या बुनियादी ढांचे की घाट वर्गियां चुनौतियां कारण भी असमर्थ सी। सिर्फ फंडां करके ही नहीं समको दी जिहड़ी कि बुनियादी ढांचे की घाट सी वो भी चुनौतियां करके वो असमर्थ सीगे, ठीक है। फिर भारतीय सिक्ख्या प्रणाली अजे भी मुੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ जूझ रही सी, ठीक है, ਜਿਹੜੀਆਂ कि बिल्कुल बेसिक चीज़ां सी। नतीजे वजों NCF 2000 ਜਿਹੜੀਆਂ कि 2005 वर्गियां दूरदर्शियां नीतियां या फ्रेमवर्क सी ਉਹ उम्मीद अनुसार नतीजे देने ਵਿੱਚ असफल ਸੀਗੀਆਂ। क्लीयर है, बिल्कुल सिंपल चीज़ सी। नैक्सट आ जाओ इस सिक्ख्या नीति बारे फिर हुण अंतिम विचार, ठीक है। ये की गलत होया, इन्हां ने बच्चों का पाठक्रम का बोझ घटाउण लई सुझाव दिते सी पर वो गल बनी नहीं गी, ठीक है। जिहड़े अध्यापक सीगे वो सिर्फ फंडां करके ही नहीं जिहड़े बुनियादी ढांचे सी उन्हां दे विच भी असमर्थ सीगे, ठीक है। तो हुण अगे देखते हैं इस सिक्ख्या नीति बारे अपने अंतिम विचार, ठीक है। राष्ट्रीय पाठक्रम फ्रेमवर्क 2005 ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ 2005 ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸੁਧਾਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। पर सारे अध्यापक ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੂਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ NCF 2005 ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2005 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
मतलब उसी पाठक्रम की गल कर रहे हैं। ठीक है, ये हुण राष्ट्रीय हो की सी कि इन्होंने बहुत कुछ अपनियां नीतियां दसियां सी आपां नूं। ठीक है, बहुत कुछ लागू करन लई कहा सीगा, पर ये लई पूरी तरह टीचर्स या स्टाफ मैंबर तैयार नहीं सीगे। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। राष्ट्रीय जिहड़ा पाठक्रम फ्रेमवर्क 2005 विच सुझाए गए सुधार निश्चित तौर उत्ते अपनी सिੱਖਿਆ प्रणाली नूं भविख विच बहुत अगे लेके जांदे। हालांकि भारत विच किसी भी होर सिੱਖਿਆ नीतियां वांग इस नूं लागू करना, ठीक है, होर जिहड़ियां सिੱਖਿਆ नीतियां सी उन्हां वांग इहनूं लागू करना ते सफलता दा पੱਧਰ सी जिहड़ा ओह हिस्सेदारां दे हत्थ विच ही सीगा। ठीक है, ਇਹ विद्यार्थियों विच की पैदा करता सी, जीवन के हुनरां नूं पैदा करन, आलोचनात्मक सोच नूं उत्साहित करन अते समस्यावां दे हल नूं उत्साहित करन लई सुहृद यत्नां दी मंग करता सी। पर सारे अध्यापक अते संबंधित स्टाफ मैंबर इस मंग नूं पूरा करन लई पूरी तरह तैयार नहीं सन। ठीक है, टैक्नोलॉजी अते स्कूलिंग विकल्पां दी तरक्की जिमें कि डिजिटल स्कूलिंग हो गया, प्लैटफॉर्म NCF 2005 विच सुझाए गए नवीनताकारी पाठक्रम पहलकदमियां नूं सरल बनांदा। ठीक है, अते जेकर असीं अपने डिजिटल पाड़े नूं पूरा करन विच सफल हो जांदे तां बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी इस दी दूरअंदेशी सुधारां नाल बेहतर विकास करन दे योग हो जाणगे। उस टाइम की यह गल आपां कर रहे हैं। ठीक है, ਉਹਦਾ अंतिम विचार की सी। हुणे अगे देखो, अज आपां 2005 दे NCF मतलब नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की गल कर रहे हैं। हुण अपना चलते है जी 2023। आपां स्टैप बाय स्टैप अगे नूं वधदे जा रहे हैं। ठीक है, तो हुण काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स होईयां भी हैं एजुकेशन दी। ठीक है, स्मार्ट स्कूल्स बने ने, वो सारा तुहानूं अगे टीच किया जाऊगा। ठीक है, तो यह अपना इत्थे NCF खत्म हो गया। NCF तो बाद हुण आपां नैक्सट करांगे जी। ठीक है, यह आई नो कि यह सबजैक्ट थोड़ा टफ है। ठीक है, तुहानूं 15 मार्क्स का आना है। थ्योरी नूं चंगी तरह कर लोगे तो तुहानूं कोई दिक्कत नहीं आऊगी। ठीक है, थ्योरी नूं चंगी तरह पढ़ लोगे तो ऑब्जैक्टिव क्वेश्चन से विच कोई भी दिक्कत नहीं आऊगी। तुहानूं ऑब्जैक्टिव क्वेश्चन भी हर एक तरीके का आने वाले टाइम दे विच मैं करवाऊँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप नैक्सट क्लास के विच। करिकुलम की क्लास भी शुरू हो गई है बच्चों। ठीक है, सारिਆਂ ने टाइम पर आ जाना है ग्रुप के।